आज स्टीफन सार स्क्रीन देखला बेलू मो मन रे गोटे चिंता आसिला से गोटे टीवी भाव में गोटे येटा रखी कि ऑलमोस्ट 2 वर्ष सारा आम केतबेले टीवी टाक ऑन करूछु संवाद देखिबा पई सब बेले गोटे न्यूज बाहरी आसे कोटा जानिचंती को विषय रे न्यूज प्रथम न्यूज थिबो कोरोना विषय रे आउ केमती आमे रहिबा को पड़िबो आउ केमती चालीबा को पड़िबो ए प्रकार विषय आजिकली वर्तमान वैक्सीनेशन विषय रे संवाद आसी जाउची आउ सरकारी तरफ रो अनेक प्रकार नियम गुड़ा को कहउचंती पालन करबा निमंते आउ मास्क पिंधिबा को पड़िबो आउ आगरु प्रथम रे समान कहउतले बाहर को जीवो नै कोरोना डरी जीवो बोली वर्तमान कोन न्यूज आसीची मोर ओडिया सुनी परछ बुझी परछंती तो हाथ उठेबे ओके ओके से वर्तमान संवाद रे गोटे विषय आसी जाउची कोरोना सहित चालीबा पई अभ्यास एबा को पड़िबो प्रत्येक मनुष्य को आजिकली देखिले बिना मास्क रे हमें बाहर को जाई पारु नहीं गोटे दुकान को गले भी माल को गले भी बिना मास्क रे हमें पसी पारिबु नहीं गोटे बैंक गले भी संगे संगे सिक्यूरिटी हमको धरिबो मास्क पिंधिबा पई जदि मास्क एतिक पर्यंत अछि आ नोस ऊपर लगाइबा पई कहबे वर्तमान प्रत्येक लोक माने गोटे विषय रे अभ्यास ही जाउचंती मास्क सहित बोलिबा पई आउ गोटे विषय समस्ते बिना मोबाइल धरिकी आमे बाहर को जाई परने समस्त लोकंकर एबे गोटे अभ्यास ही जाईची मोबाइल सहित बोलिबा पई आउ किछि लोकंकर देखले रोगी लोक माने बिना मेडिसिन रे समाने जाई परिबे नाही सब वाले तांकर पॉकेट रे तांकर बैग रे सबले मेडिसिन धरिकी जिबे ए प्रकार विभिन्न प्रकार लोक तांकर अभ्यास द्वारा सेई विषय गुडा को धरिकी बाहर को जाउचंती किंतु आजी हमें देखिले बिना मास्क रे हमें जाई परिबु नाही मास्क सहित बोलिबा को पड़छि मास्क सहित माने गमन करछु सब लेख पड़े गले भी दुईटा तीनटा मास्क धरिकी जीवा को पड़िबो आउ गोटे डस्ट हेले आउ गोटे हमें लगे देउछु बाइबल रे हमें गोटे विषय देखुछु बाइबल हमको गोटे विषय शिखै दउछि ईश्वर को सहित गमनागमन करबा निमंते एई पद को सुनिले आपण मन को मन रे गोटे व्यक्ति ना आसी जाइतिबो आ आति पुस्तक रु हमें देखिबा आति पुस्तक 5 अध्याय कई जने पढ़िबे आति पुस्तक 5 अध्याय 24 पद 24 अनम्यूट करिकी ओडिया रे पढंतु हानो परमेश्वर सहित गमनागमन कले आउ से अंतर्हित हेली जेहेतु परमेश्वर तांको ग्रहण कले वर्तमान लोक माने शिखी जाइचंती अभ्यास ही जाउचंती मास्क सहित गमना करबा निमंते किंतु बाइबल हमको अति आवश्यक विषय को शिखै दउछि ईश्वर को सहित गमनागमन करबा निमंते एटा हमें 24 पद रे देखिलो हनक परमेश्वर को सहित गमनागमन कले आउ से अंतहित हेले जेहेतु परमेश्वर तांको ग्रहण कले एटी हनक तांकर जीवन रे ईश्वर को सहित 300 वर्ष गमनागमन कले तांकर टोटल ईएस केते अछि कहि परिबे कि अभी देखि कि केते वर्ष से बंजी के रहिला 365 वर्ष 365 वर्ष से बंजी के रहिला आ बाइबल रे लिखा हिची 21-22 पढंतु 65 वर्ष बयस रे मथुसेला को जात कले मथुसेला रो जन्म उतारे हम 300 वर्ष पर्यंत परमेश्वर को सहित गमनागमन कले पुनी से आहुरी पुत्र कन्या मान को जात कले 23 हनंकर बयस सर्वसुद्धा 365 वर्ष थिला तांकर टोटल इयर्स 365 वर्ष से भंजी की थिले किंतु 300 वर्ष से ईश्वर को सहित
ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ 65 ବର୍ଷ ସେ କଣ କଲା? ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣି ନଥିଲା କି? ସେ ଜାଣିଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲା, ପ୍ରଭୁ କିଏ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା। ଆଉ ସେ 300 ବର୍ଷ, ସେ 65 ବର୍ଷ ସରିଲା ପରେ, ମତୁସଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ 300 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏଟାର ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ? 365 ବର୍ଷ ସେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ 300 ବର୍ଷ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। କାହିଁକି ସେଇ 65 ବର୍ଷ ସେ ନିଜର କାମ କଲା କି? ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ 300 ବର୍ଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରି 22 ପଦ ଆଉ ଥରେ ପଢିବେ। ମତୁସେଲହର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ହନୋକ 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ହଁ, ପୁଣି ସେ ଆହୁରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ। ତାପରେ ବି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ପରିବାରର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସବୁ ଦେଖିଥିଲା। ପରିବାରକୁ ସେମିତି ଛାଡିକି ପାହାଡ ଉପରେ ଯାଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସେ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ପରିବାର ସହିତ ରହିଲା। କେତେ ବର୍ଷ? 365 ବର୍ଷ ପରିବାର ସହିତ ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ପରିବାରରେ କେତେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଗୁଡାକ ତାଙ୍କୁ ଥିଲା, ସେଇ ସବୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। ତଥାପି 300 ବର୍ଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲା। ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେ ସେ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ରଖିଥିବା ଯୋଜନାକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ମାନେ ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ, ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ମାନେ, ଗମନାଗମନ କରିବା ମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁବେଳେ ବାଇବେଲ ପଢିକି ରହିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁବେଳେ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବା, କାହାର ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ କାହାର ସହିତ ଜବ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ କାହାର ସହିତ ଇଏ କରିପାରିବ, ଏମିତି ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ ଆମ ମାନଙ୍କର ମନରେ ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ମାନେ ହନୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସବୁ ଥିଲା, ସେଇ ସବୁ କରିଥିଲା। ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ସେ ଦେଇପାରିଲା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେ ହନୋକ ଗମନାଗମନ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିବାର ଅଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲି, ମୁଁ ପାତ୍ର ନ ପାଇଲି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇବେଲ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଆସିଲି ବାଇବେଲ ପଢିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋର ଜୀବନ ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଛି ବୋଲି ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ କେବେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିଯିବ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିପାରିବୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେତେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଇ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ବାଇବେଲ ପଢିଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। 15 ମିନିଟ ବାଇବେଲ ପଢିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଘଣ୍ଟାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆମ ମାନଙ୍କର ମନରେ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ମାନଙ୍କର ମନରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆମ ମାନଙ୍କର ମାନେ ମନରେ ରହିଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିପାରିବୁ। ହନୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ କେବେ ବି ସେ ସେଇ ବିଷୟଟାରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ,
ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ବାଇବେଲ ପଢିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ସେଇଗୁଡା ବି ସେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆମେ କରିପାରିଛୁ। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ବାଇବେଲ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୁଡା ସବୁ କମ୍ପଲସରୀ ହେଇଯାଉଛି। ସକାଳେ ଉଠିଲେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସଫା କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ କମ୍ପଲସରୀ ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କରିଯାଉଛୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କର ମନରେ ମନ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ବାଇବେଲ ପଢିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଦେଖିବେ ନହେଲେ ସତ୍ୟ ସାର୍ ଆସିବେ ଦେଖିବେ, ବା ପିଲାମାନେ ବାଇବେଲ ପଢୁଛନ୍ତି କି ସେଇ ଦେଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବାଇବେଲ ଖୋଲିକି ବସିଯିବି, ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ କମ୍ପଲସରୀ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କରୁଛୁ, 15 ମିନିଟ 20 ମିନିଟ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏବେ ଯଦି ବାଇବେଲ ସ୍କୁଲ ଛାଡିକି ଆପଣ ମାନେ ଘରକୁ ଯିବେ ଛୁଟି ପାଇଁ, ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ କରିପାରୁଛୁ କି? ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ସବୁବେଳେ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଜନା ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ପୂर्ण କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାଲିବି। ସେଇ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର। ଅନେକ ସମୟରେ ଆ କିଛି ମାସ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସବୁ କରିପାରିଛୁ। ବେଳେ ବେଳେ 2 ମାସ, 1 ବର୍ଷ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିପାରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆଉ ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ, ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଗୁଡା ବିଷୟ କମିଯାଏ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ସେଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହନକଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା, ତଥାପି ସେ 300 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ସେ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ମନ ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଦରକାର। ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମୋ ମନରେ ରହିବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ମୁଁ ଧରିକି ତାଙ୍କ ପଛେ ଚାଲିକି ଚାଲିକି ଯିବି। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାମିଲରେ ଅଛି। ସେ ଗୀତ ଗାୟକ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ହସ୍ତକୁ ଧର, ଯଦି ତୁମେ ମୋର ହସ୍ତକୁ ଧରିବ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲେ ବି ତୁମେ ମତେ ଛାଡ଼ିବନି। ଯଦି ମୁଁ ତୁମର ହସ୍ତକୁ ଧରିବି, ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଛାଡିକି ଯାଇପାରିବି। ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ଗୀତ ଗାୟକ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନଙ୍କୁ ମନରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଧରିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ କେବେ କେବେ ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ, କଷ୍ଟ ଆସେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଆସେ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଛାଡିକି ଆମମାନଙ୍କର ନିଜ ମନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଚାଲି ଯାଉ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଧରିକି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ, ତାହେଲେ କେବେ ବି ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନରେ ମତେ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଅଛ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। କେବେ ବି ମୋର ହସ୍ତକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ହେନୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିପାରିଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯଦି ଖରାପ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ବୁଲିଲେ, ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ହାବିଟ ସବୁ, ସେ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବି ଆସିଯିବ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ପିଲା, ଖରାପ ପିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ସେ ସିଗାରେଟ ପିଇବ ଆଉ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବୁ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଆମେ ଶିଖି ଯାଉ।
କାହାର ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ବୁଲୁଛୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ହାବିଟ ଗୁଡାକ ଆମେ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆମେ ବୁଲି ପାରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଇପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ଏଇ ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାଲିବି। ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, 2 ଦିନରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, 2 ମାସରେ ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ସେଇ ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରି ରହିବା। ସେଇଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜି ବେଶୀ ସମୟ ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଏଇଠି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଛି କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜାଣିବା ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ବାଇବେଲ ପଢିବା ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମାତ୍ର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ